सत श्री अकाल जी, मैं देव शर्मा ते तुसीं देख रहे हो ताज़ा खबर 24 चैनल का लाइव। जेकर गल करिए अज पूरे देश दे विच किसान जथेबंदियां वालों एक भारत बंद नूं लैके वड्डी कॉल दी गई सी, क्योंकि पिछले लंबे समय तो जेकर गल करिए 5 तो 6 महीनों तो लगातार किसानी बिलों नूं रद्द कराने की गल हो रही है। बार बार मंगां ही चुकियां जा रही ने, पर जेकर गल करिए तो सेंटर सरकार तस तो मस नहीं हो रही। इस नूं लैके अज पंजाब भर दे विच बंद का एक वड्डा असर देखने को मिला, जिस दियां असीं सीधियां तस्वीरां इस समय तुहानूं ज़िरकपुर तो बटियाणा लाइटां तो दिखा रहे हैं तो लाइव तस्वीरां असीं तुहानूं दिखा रहे हैं। मैं चाहूँगा तुसीं देख सकते हो, सब तो पहला इस संघर्ष दे विच बीबियां भैणां ते हरेक व्यक्ति जरूरी नहीं है वो किसान है, किसानों तो इलावा भी हरेक व्यक्ति अपना पूरा योगदान पाउण दे विच लग्या होया है। तो तुसीं सामने देख सकते हो कि एक स्टेज भी जे कहूँगा मैं, दूजे पासे तुसीं देख सकते हो मुस्लिम लीग समुदाय के लोग भी उरे आए हुए हैं, जिन्होंने एक वक्री स्टेज भी लाई हुई है तो किसानों की हिमायत के विच उतरे हुए हैं। जेकर गल करिए सिख हिंदू मुसलमान सिख भाईचारे की भी एक वड्डी गल कहते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है राजनीति के विच धर्मां ते जातां नूं आपस विच वंड के लड़ा के ਵੱਖ-ਵੱਖ किया जाता है। पर अज तुसीं देख सकते हो संघर्ष ने सारी जातां नूं, सारे लोगों नूं, सारे मजहबां नूं एकजुट कर दिता है। सो ये सीधियां तस्वीरां लाइव तुसीं देख रहे हो इस समय बलटाणे तो, बलटाणे दी लाइटां तो। जे मैं कहूँगा दूजे पासे कोशिश करते हैं, कोशिश करांगे अगे 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 जाके गलबात करने की कोशिश करते हैं उत्थे कि तुसीं देख सकते हो की कुछ किया जा रहा है, तुसीं सुन सकते हो। दूजी पार्टियां जितण दे सिरे ते खड़ियां ईवीएम मशीन किद्दां चलदी है, तुहानूं उहदे बारे भी थोड़ा दसदा है। एक अनाउंसमेंट कर दो, बंदे दे खून निकल रहा, ट्रैक्टर हटा दो। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ किसान उन्होंने राह नहीं रोकणगे। तो साफ तौर पर तस्वीर राही दिखा रहे हैं कि जोड़े लोग कोई एमरजेंसी केस ऐसा आता है तो किसान ने उन्होंने लंघण वास्ते पूरा सहयोग करते हैं, ट्रैक्टर ट्रालियां राह दे खड़ियां हटाउंदे ने। तुसीं देख सकते हो कि क्योंकि किसान जथेबंदियां वालों वड्डी कॉल की गई सी कि जेकर कोई एमरजेंसी कोई इहो जिहा व्यक्ति आता है तो उसनूं रोकिया ना जाए। तो साफ तौर पर तस्वीर राही असीं तुहानूं दिखा रहे हैं तो असीं चाहांगे वध तो वध तुसीं इन्हां वीडियो नूं शेयर जरूर करियो तो अपनी राय जरूर दिओ। साफ तौर पर तस्वीर तुसीं देख सकते हो कि किस तरह जिहड़े किसान जथेबंदियां नाल जुड़े हुए लोग जिहड़े इस धरने च आए हुए ने वो गड्डियां नूं हटाते नज़र आ रहे ने ते हटा रहे ने ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत कोशिश करते हैं देखने की कि आखिर माजरा की है, क्योंकि दसिया जा रहा कोई पेशेंट है, कोई व्यक्ति है जिससे बड़ा खून निकल रहा है, कोई व्यक्ति है, इस करके राह खोलिया गया। कोई पिछे मरीज फसिया होया, मरीज फसन के कारण तुम देख सकते हो मरीज कोई फसिया होया सी, उसनों कढ़िया गया। तो इस समय सीधिया तस्वीरां तुहानूं बलटाणे तो असीं दिखा रहे हैं, ताज़ा खबर 24 ते तुसीं लाइव तस्वीरां देख रहे हो। नौजवान बड़े इकट्ठे ने, कोशिश करांगे इन्हां नाल भी गलबात। मुस्लिम समुदाय के लोग भी तुसीं देख सकते हो किसानां दी हिमायत दे विच आए हुए ने, क्योंकि वड्डी गल है अपने देश दे विच भारत दे विच वख-वख समुदायां दे लोग वख-वख धर्मां दे लोग रहिंदे ने, पर यह संघर्ष एक इहो जिहा संघर्ष है जिसने सब नूं एकजुट लिया के खड़ा कर दिता। कोशिश करते हैं हुण तुहानूं स्टेज वाल लैके चलदे हैं, दोबारा सुनाउने हैं कि आखिरकार स्टेज ते की कुछ किया जा रहा है। इस समय जेकर गल करिए वख-वख पार्टियां दे लोग, समाज सेवक लोग जिहड़े उरे आ रहे ने वो स्टेज नूं साਂਭ रहे ने ते स्टेज नूं साਂਭਣ तो बाद कुछ ना कुछ कहते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने प्रगटावा गल्लां दा कोशिश करते हैं कि दिखाने। माता जी बैठे ने, मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन एक बार सामने तुसीं देख सकते हो बजुर्ग ने, पर फिर भी किसानों की हिमायत दे विच आए ने। सपोर्ट फार्मर नो फूड। कोशिश करते हैं माता जी नाल गलबात करांगे। माता जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। किस तरह मन बनाया जी, उरे आए हो, उरे बैठे हो? हाँ जी
ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆਏ ਇੱਥੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੂਗੀ? ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਣੇ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਮੰਨੇਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ, ਮਨਾ ਕੇ ਬਿਲकुल ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਟੇਜ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟੇਜ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਇੱਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਲੋਕ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਲਟਾਣਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ 24 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੁਦ ਲਾ ਕੇ ਖੇਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਧੰਨ ਜੀ ਕਰਾਉਣਾ ਮਾਵਾ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਫੋਰ ਬਿਕਮਿੰਗ ਆ ਸਿੱਖ, ਆ ਮੁਸਲਿਮ, ਆ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਆ ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਲੈਟਸ ਬਿਕਮ ਆ ਹਿਊਮਨ ਫਸਟ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੀ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? मेरा नाम हरजोत सिंह है, मैं बल्टाना ज़ीरकपुर रहना। ਲਾਊਡਲੀ ਬੋਲੋ। हाँ, मैं ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? बस बेसिकली जो पिछले 6-7 साल तो लोगों को परेशानियां हो रही हैं, एक किसान मुद्दा तो एक है ही है, पर लोगों की अपनी इंडिविजुअल परेशानियां बहुत हैगी हैं, ठीक है ना। किसी बच्चे कि किसी घर जाने बच्चों वास्ते लोन ले हुए हैं और लोन नहीं पे कर पा रहे, बैंकों तो लोगों को फोन आ रहे हैं। उस तो बाद अपने बिजनेस है लोगों के, वो बिजनेस नहीं लोग प्रॉपर कर पा रहे। करोना के नाम के पीछे छुप के एक तरह की ये करोना इन्हों लोगों को सिर्फ एक जरिया मिल गया सरकारों लोगों के कारोबार नूं बंद करन दा, ते जिथे इत्थे इन्हां दे इलैक्शनस होंदे उत्थे करोना होंदा नहीं है, और जिथे इत्थे लोगों दे थोड़ा बहुत ज़्यादा खुलिया सी ते कारोबार चलना स्टार्ट होया, पंजाब गवर्नमेंट ने फिर बंद करना स्टार्ट करता है। ये चीज़ां दे लोगों को फ्रस्ट्रेशन पहले ही है, तो ये चीज़ां लोगों को बहुत परेशान कर रही हैं। और मैं रिक्वेस्ट करदा हाँ गवर्नमेंट तो ये चीज़ां नूं हिंदुस्तान तो खत्म करके लोगों को काम काज वाले पासे लगाया जाए, ताकि लोग सिर्फ और सिर्फ अपने काम जो मेन चीज़ है इस टाइम रोटी दी, सब तो पहले ढिड भरेगा तो लोन भी दिते जाएंगे, लोन तो बाद देवांगे, पहले अपने ढिड भरनगे ताही लोग ये रोटी दे बिल्कुल अपने विचार ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ मुस्लिम लीग तो ने मौजूद ने, क्या कहना चाहोगे जी आज का ये जो संघर्ष है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मोदी साहब इस वक्त जाएंगे और ये भाईचारा हमारा बढ़ेगा, और ये भाईचारा जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब एक हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। मोदी ने ये कर रखा है कि हिंदू मुस्लिम सरदार मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी साहब नहीं कर सकते, इनको अलग नहीं कर सकते। अब मोदी जी तो बंगाल जीतने की भी बात कर रहे हैं। बंगाल नहीं जीत सकते, वो धेरा फेरी से अगर जीत जाए तो जीत जाए। लगता है लोग जाग चुके हैं, अब उनमें पता लग गया कि हिंदू मुसलमान सिख करके कोई फायदा नहीं है, आपस में लड़ गए नहीं, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है उनका। क्या लगता है इतने 4-5 महीने हो चुके हैं, अभी तक मांगे नहीं मानी जा रही है, कब तक ऐसा संघर्ष चलेगा? जब तक नहीं मानेंगे ये आंदोलन खत्म नहीं होगा, और जिस दिन ये मांगे मानी गई तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। और मोदी साहब को चाहिए कि ये वापस ले, और वापस लेने के बाद हमारे जो किसान भाई बैठे हैं उनको वापस। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जलील अहमद है जी। तो आप मुस्लिम समुदाय से हैं, क्या है? पहले मैं चेयरमैन था और इस वक्त एडवाइजर हूँ। तो मैं मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी बल्कि इलेक्शन हो रहे हैं, अभी इलेक्शन करवा रहे हैं हम सब लोग हमारे यहाँ। बिल्कुल मुस्लिम लीग से जुड़े हुए हैं, बड़ा एक बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जेकर जदों तक मोदी
ਮੋਦੀ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ 24 ਤੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਸਟੇਜ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਲੋਕ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰत्येक ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖ ਸਕੇ। हमारे बच्चों को नेट नहीं चलाना आता था, साले ने मोदी ने, इसने, अडानी ने, अंबानी ने सारा बच्चों को सिखा दिया। तो सारे रात को लगे रहते हैं फोन पे, हम सोते रहते हैं, फोन लेके रहते हैं। ठीक है जी, इन्हें सारे एक तो सबसे पहले जियो को बाइकआउट करो, सबसे पहला हुआ जियो को कनेक्शन जिसके पास है तो पोर्ट कराओ, एयरटेल में कराओ, बिल्कुल बंद कर दो इसको। मैं ज्यादा बात नहीं करता भाई, मेरे से ज्यादा बोला जाएगा। मैं एक बात कहता हूँ कि भाई हमारे अंदर जो एकता है ना, इसको बना के रखनी है, इसको बना के रखनी है। मैं अपने सरदार भाइयों से, अपने जितने भी भाई हैं यहाँ पे सभी है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ कि एक साथ एक जैसे झंडे के नीचे चलते हैं ना, अपने हमारा जो झंडा है उसके नीचे सारी कौम चलती है। तो ये भी वही है, हमें सबको एक साथ मिलकर चलना है और ये काले कानून के खिलाफ इनको रद्द करा के रहना चाहिए। 1 महीना लगो, 2 महीने लगो, 6 महीने लगो। एक तो हमारे पंडित जी ने बोल के गए हैं ना कि भाई 2 दिन नहीं, चाहे 10 दिन के लिए रोड बंद करो, हम तुम्हारे साथ है, पूरे मुस्लिम एक तो सब तुम्हारे साथ रहेंगे। भाई की बात सुन के मैंने एक गल याद आई, जो भाई जी इतों अपना समर्थन देन सारे जने इकट्ठे हो गए थे, मेरी देख के ना अखा भर गया। मैं क्या यार कौन कहता है इस देश धर्म अलग अलग है, मेरे भाई आ गए, मेरे मुसलमान भाई आ गए, मेरे हिंदू वीर आ गए और नेक्स्ट मेरे वीर जी दसो। मैं तो ये कहना चाहता हूँ मेरा आरो शमशान जी, ठीक है जी, मेरा मन भर गया जी, मतलब देख के भी। हाँ, इन्ने सारे बंदे आ गए साडे समर्थन च, बहुत बहुत धन्यवाद जी जो जो साडे आपके आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में है भाई भाई। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਨਾਮ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੜ ਮੰਨ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕੜੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੜ ਵੱਢ ਕੇ ਛੱਡਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰਿਆ ਕਰੂਗਾ, ਚਾਹੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਤੀਵਾਦ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਅੱਜ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਡਾ ਬੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਡਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਪਏ ਆ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀਰੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ PR ਲੈ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ PR ਲੈ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਰਹਿ ਜਾਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇਹ ਛੱਡ ਦੋ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਡਰਾਮੇ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗੁਲਾਮੇ ਤੇ ਫੜ ਲਓ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੇ ਤੇ ਫੜੋ, ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਲੈਣੀ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਤਲ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ, 70 ਸਾਲ। ਜਦੋਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਊਗਾ ਵੀਰ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਸਰਕਾਰਾਂ, ਤੀਜੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ,
ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਚ ਉੱਠਦੀ ਆ, ਆਣ ਦੋ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਲੱਤ ਮਾਰੋ ਦੇ। ਚੌਥੀ ਆਣ ਦੋ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਣੀ ਆ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਆਹੀ ਸਮਝ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 5-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਣੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਐ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅੰਨੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ 5-5 ਸਾਲ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਛੱਡ ਦੋ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਇਦਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ। ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਬਹੁਤ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਈ ਸੀ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਉਹਦੇ ਮੈਕ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਈ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ। ਵੀਰੇ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਏ? ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਕਰਵਾਈ ਆ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੱਕੜੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੱਕੜੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਮੈਤੀ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ? ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਵੀਰੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਆ। ਸਿਆਸਤ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਰਐਸਐਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੱਕੜੀ ਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੂਗੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਡੀ ਹਤੈਸ਼ੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ 'ਚ ਖੜਦੀ ਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਵੀਰੇ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਠੁੱਡ ਮਾਰਨਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ, 100 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਕਾਹਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ? ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ ਏ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਾਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਤਕੜੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਏਕਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਏ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ। ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੜਾਵੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੀਏ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਵੀਰੇ ਛੱਡ ਦੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਵਿਆਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, 10-10 ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਦੇ 1000 ਰੁਪਏ ਸ਼ਗਨ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਆ? ਪਿੱਛੇ ਪਕੌੜੇ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਐ ਦੱਸ ਦੋ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾਈ ਆ ਵੀਰੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਰੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਭਰਾਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਰਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਨਿਪਟਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਐਸਐਚਓ ਖਰੀਦ ਲਓਗੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਭਰਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਾਂਗੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਅੱਜ 100 ਖਾ ਲਓ, 100 ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਉਂਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਾ ਪਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਾ ਪਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਐਡਾ ਬੜਾ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫੇਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ ਵੀਰੇ। ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। 100 ਖਾ ਲਓ ਅੱਜ ਵੀ ਟੇਕੇ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ 100 ਖਾ ਲਓ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲਦਲਾਂ 'ਚ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਰੂਲ ਕਿਆ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? 9% ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟੈਕਸ 20% ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲਊਗਾ ਉਹਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਆਰਸੀ ਪਊਗੀ, 12 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪਊਗੀ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇਹ ਕਿਆ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਨਾ ਖਰੀਦ ਸਕਣ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾ ਖਰੀਦ ਸਕਣ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, 100 ਰੁਪਏ ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਯਾਰ।
कदों उठोगे जाग लो ना, बहुत हो गए ड्रामे यार हिंदू मुस्लिम दे यार, छड़ दो बस कहना इन्हां दा। अगले बुलारे असं बुलावांगे वीरे हुण नासिर खान भी बोलेंगे स्टैंड ला रहा हूं मैं स्टैंड। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहूँगा, जैसे भाई ने कहा है किसी भी पार्टी से हमें दूर नहीं नहीं है, हमें चाहिए तो सिर्फ काम। और जो भी ये कहना चाहते हैं कि मुसलमान या हिंदू या सिख ईसाई, हम कुछ नहीं, हम सीधे हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान के साथ साथ जैसे कोई भी तरफ करता है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी, हमें किसी तरह नहीं चाहिए, किसी का हक अपना हक चाहिए हमें, हम और कुछ नहीं चाहते हैं। और जो भी एनआरसी या कुछ भी सीए जो भी है, उनसे कोई नया नहीं है, हमें चाहिए सिर्फ हक अपना। कोई भी हमारे साथ नाइंसाफी करेगा, इस दुनिया में सबसे बड़ी भारी चीज क्या है? इंसाफ, सच बोलना, हक पे रहना, यही चीज है। और ये सिर्फ 30% लोग करते हैं, और जो हिंदुस्तानी सबसे हिंदुस्तानी है वही करते हैं। उसमें हिंदू मुसलमान की तरह ना बातों, जो सच्चा हिंदुस्तानी है वो साथ में आए, और जो गद्दार है वो सामने आए। सीधे बात कहना चाहूँगा। हाँ जी, इस तो बाद अगले बुलारे साढ़े अरविंद जी आउणगे, जिथे भी होण मेरे जल्दी जल्दी आना। मुझे बड़ा जो है, सबसे पहले मैं वो खुशी का इजहार करना चाहूंगा। मुझे पता चला जुमे की नमाज के बाद हमारे मुस्लिम भाई एक रैली की शक्ल में किसानों को समर्थन देते हुए इस तरफ को आए और हमारे बीच शरीक हुए। अगर मैं गलत हूं तो मुझे टोक दीजिएगा। मेरा एक दोस्त था यूनिवर्सिटी में, जब हम इकट्ठे पढ़ रहे थे, तो वो मुस्लिम था, उसने कुरान शरीफ का हिंदी तर्जुमा मुझे दिया था गिफ्ट में, क्योंकि मुझे किताबों का शौक था, तो उसने मुझे हिंदी तर्जुमा कुरान शरीफ का दिया था। तो कुरान शरीफ का जो पहला लफ्ज है वो है इकरा। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे ठीक कर दीजिएगा। इकरा लफ्ज का मतलब है एजुकेशन, सीखना, पढ़ना, अच्छे से जानना किसी चीज को। इकरा लफ्ज को अगर और अच्छे से इलाबोरेट करें तो बहुत बड़े मौलाना थे जिन्होंने उसका हिंदी तर्जुमा किया था, बड़े हिंदी विद्वान जिन्होंने बहुत सारे गीत भी लिखे बॉलीवुड के, और उन्होंने भगवान कृष्ण के बारे में इतना खूबसूरत गीत लिखा। जावेद अख्तर साहब नाम है उनका, बहुत से लोग इस बात से वाकिफ होंगे। उन्होंने उसका जो है ना सिर्फ ट्रांसलेशन किया हुआ बल्कि उसके बारे में पूरी इंटरप्रिटेशन की हुई। तो कुरान शरीफ का पहला लफ्ज है इकरा, जिसका मतलब होता है सीखना, और सिख का मतलब है जो सारी जिंदगी सीखता रहे। और सिख शब्द लिया गया है संस्कृत के शिक्षा शब्द से। तो जो सीखता रहता है वो सिख है। और कुरान शरीफ कहती है कि तू सीख, तू और जान, उस अल्लाह के बारे में, खुदा के बारे में और जान, इस दुनिया को बनाने वाले के बारे में और जान। तू जानने के लिए सारी जिंदगी लगा देगा, उसके बावजूद भी कयामत तक तेरे को समझ में नहीं आएगा कि वो कुदरत कितनी गहरी और कितनी विशाल है, कितनी दुनियाओं में फैली हुई है। तो नहीं समझ पाएगा उसकी करामातों को। तो मैं इन दोनों लफ्जों के शब्द, और तीसरा संस्कृत, हिंदू धर्म के काफी वेद संस्कृत में लिखे हुए हैं। तो संस्कृत का शब्द शिक्षा, शिक्षा से सिख बना, सीखने से, जो सीखने वाला हो, सारी जिंदगी सीखता हो, वो सिख। और कुरान शरीफ में कहती है सीखने के लिए आपको इंस्पायर करती है। तो जब सारे मजहब एक से शिक्षा देते हैं, सारे मजहब जब कहते हैं कि तुम एक साथ इकट्ठे रहो, तो ये मोदी और आरएसएस के कमल गट्टे हमको क्यों लड़ा रहे हैं? थोड़ा समझना पड़ेगा हमें इस बात को कि हम लोग सीखने में पीछे हैं, हम लोग पढ़ने में पीछे हैं। हम लोगों ने ऐसे लोगों को अपनी रहनुमाई दे दी है जो लोग ना तो हमारे मजहबों के बारे में ठीक से जानते हैं और ना ही वो हमारे भाईचारे के बारे में ठीक से जानते हैं। उन्हें ये पता ही नहीं है कि मलेर कोटले के नवाब ने, आप अगर इतिहास देखो तो इतिहास आपको अलग अलग रंग दिखा के साबित कर देगा कि मजहब से आप किसी के अच्छे या बुरे होने का पता नहीं लगा सकते।
अगर मैं गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम के इतिहास की बात करूं, बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, 450 साल पुराना इतिहास है। तो जब आनंदपुर साहिब का किला जब उन्होंने छोड़ना था, तो आटे की गाय बनाकर, गाय के दूध में उसे गोथ कर, पहाड़ी राजा जो कि हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने झूठी कसम खाई थी मुगलों के साथ मिलकर गुरु गोविंद सिंह को आनंदपुर का किला छोड़ने के लिए। और मोती मेहरा जिन्होंने मुगलों से डरे बगैर गुरु गोविंद सिंह के छोटे बच्चों को दूध पिलाया था सरहिंद में, और उसके बाद उनको सजा मिली, वो हिंदू धर्म से थे। तो आप दोनों एग्जाम्पल को सामने रख के देख सकते हो कि एक तो हिंदू राजा सत्ता के लालच में कितनी गंदी हरकत कर रहा है, और दूसरी तरफ मोती मेहरा नाम का हिंदू अपनी जान तक पे खेल के क्रांतिकारियों को दूध पिला रहा है। वो बच्चे क्रांतिकारी थे ना, वो सरकार के खिलाफ, मुगल सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे, जैसे आज आप मोदी सरकार के खिलाफ लड़ रहे हो। ये मोदी भी किसी जहांगीर या बाबर से कम नहीं है, ये भी जाबर है। गुरु नानक देव जी ने कहा था ना बाबर को कि बाबर तू जाबर, और उन्होंने कहा था कि पाप दी जंजले काबुल उतारा, जोरी मंगे दान में ला लो। तो ये लोग जो है ये उसी के जितने जाबर हैं। हम सब लोगों के मजहब हम लोगों को एक साथ रहना सिखाते हैं, और इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। मेरा ताल्लुक हिंदू धर्म से है, मैंने कुरान शरीफ पढ़ी, और अभी मैंने गुरु नानक देव जी की वाणी के भी आपको 2 पंक्तियां पढ़ के बता दी। इसका सीधा मतलब ये है कि जब तक आप मजहबों को ठीक से जानेंगे नहीं ना, आप उनको आपस में लड़वाते ही रहोगे, और ये लड़वाने वाले इसी चीज का फायदा उठाते हैं। हम हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए बीजेपी की पॉलिटिकल विंग आरएसएस शाखाएं लगाती है, और वहां पर तमाम तरह की गैर जरूरी बातें और बकवास करती है ताकि लोग आपस में लड़ते रहें। बीजेपी की आरएसएस की शाखा, वो शाखा जो 1925 में इस एकजुट भारत को, जिन्ना ने तो उसके बाद पाकिस्तान की मांग की थी, जिन्ना से 10 साल पहले ही 1925 में जब आरएसएस का गठन होता है, तो इस देश के 2 टुकड़े धर्म के आधार पर किए जाने के लिए आरएसएस ने तब से मांग करनी शुरू कर दी थी। तो इससे सीधा साबित होता है कई मुसलमानों ने तो पाकिस्तान नहीं मांगा था, ये तो आरएसएस थी पॉलिटिकल पार्टी। और ये आरएसएस का जो मुखिया था सावरकर, इसके बारे में कई इतिहासकार लिखते हैं कि ये सावरकर प्रॉन्स खाने का बहुत शौकीन था। मांस होता है एक तरह का समुद्री मांस, प्रॉन्स खाने का बड़ा शौकीन था। और ये जो सावरकर था, ये अंग्रेजों से माफिया मांग मांग के फिर जेल से बाहर निकला था, और इसकी यहां उनके साथ साठगांठ थी कि मैं हिंदू और मुसलमान के झगड़े करवाया करूंगा, इनका आपस में जूत बजवा दूंगा, उधर से 2-4 मुल्ला जी खरीद लूंगा, इधर से 2-4 पंडित जी खरीद लूंगा। क्योंकि देखो ईमान तो इंसान का बिक जाता है ना कईयों का, बहुत कम लोग होते हैं जो ईमान वाले होते हैं। जो कुरान शरीफ को मानता है, जो खुदा से डरता है, उसका ईमान कायम होगा। वो 5 टाइम की नमाज पढ़ने वाला वो आदमी शायद अपने ईमान को कायम रखे, लेकिन बिकने वाला आदमी तो किसी भी मजहब का बिक सकता है ना। तो ऐसे ही बिके हुए लोगों को जो है इन लोगों ने अलग मुल्क बनाने के लिए लड़वाना शुरू किया, और आरएसएस ने दूसरी तरफ से कुछ एक हिंदू लोगों को भी भड़काना शुरू किया, और नतीजा यह हुआ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान नाम के मुल्क बटे, मरे कौन कटे कौन? हम और आप ना, हम और आप मरे और हम और आप कटे। वहां वो भी कायदे आजम बन के बैठ गया जो टीबी का मरीज था, और यहां पर भी एक प्रधानमंत्री बन के बैठ गया। उनको तो सत्ता मिल गई, हमें क्या मिला? बटा हुआ पंजाब, बटा हुआ बंगाल और टुकड़ों वाला कश्मीर। और वो आज भी मसले लटक रहे हैं, वो आज भी लोग लड़ रहे हैं आपस में। अगर हमें ये लड़ाइयां खत्म करनी है तो सबसे पहले हमें अपने मजहब को खुद से सीखना होगा। हमें जानना होगा कि कुरान शरीफ ये कहता है कि तुम जब कोई गफलत में या बेवकूफी में अगर खुदा की तौहीन में कुछ बोलता है तो उसे बोलने दो, उसके साथ झगड़ा मत करो, तुम उसके मजहब के खिलाफ जाकर मत बोलो। क्योंकि जब वो खुदा के बारे में गुस्ताखी कर रहा है तो गलती में जब
तुम उसके मजहब के बारे में कुछ बोल जाओगे तो तुम भी उसी खुदा की गुस्ताखी कर लोगे। प्लीज बैठ के सुन लो मड़ा कह दे सभी से मेरा अनुरोध है, बैठ जाइए, जितने भी लोग बैठे हुए हैं आप बैठ जाइए, वो भी आ जाओ मेरे जो पीछे खड़े हैं वो भी आ जाइए, बैठ जाइए। ਵੀਰ ਬਾਅਦ ਚ ਚੱਕ ਲਈ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਚਾਹ ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਾਲ ਹੈ, 6 ਵਜੇ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਇਆ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਕਰਕੇ 6 ਵਜੇ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਆ ਸਮੇਟ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਏਦਾਂ ਅੜੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ 6 ਵਜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਜਿਹਨੇ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ ਚਾਹ ਪੀਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਛੋਟਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਬੰਨੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ। ਸੁਣ ਲਓ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ। ਘੰਟੇ 2:30 ਹੋਵੇ ਜਾਂ 5 ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਖਾੜਾ ਗੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। सारे ने हाथ तो हल्की हल्की ताड़ी बजा के मेरा साथ देना। हो खिच लो तैयारी सारे इकट्ठ करो जी, चाचे ताए बेबे बापू नाल रलो जी। खिच लो तैयारी सारे इकट्ठ करो जी, चाचे ताए बेबे बापू नाल रलो जी। हुण ना हुकूमतां दा रोब चलो जी, हुण ना हुकूमतां दा रोब चलो जी। पै गईयां जमीनां उत्ते पार चलो जी। दिल्ली चलो दिल्ली चलो दिल्ली चलो जी, दिल्ली चलो दिल्ली चलो दिल्ली चलो जी। दिल्ली चलो दिल्ली चलो दिल्ली चलो जी, दिल्ली चलो दिल्ली चलो दिल्ली चलो जी। ट्रैक्टर ट्रालियां ते बसां ते कारां, भावें किन्ना रोब मारदियां सारे कारां। ट्रैक्टर ट्रालियां ते बसां ते कारां, भावें किन्ना रोब मारदियां सारे कारां। लगना नहीं थल्ले करे वाणी बल्ले बल्ले, लगना नहीं थल्ले करे वाणी बल्ले बल्ले। दिल्ली वाले बूहे जाके मल्लो जी, दिल्ली चलो दिल्ली चलो दिल्ली चलो जी। 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 ਹੋਰ ਜੀ ਹੋਰ मैं अपना ब्रेक आ गई थोड़ी जी। किसानी वाला झंडा असी नहीं ओ छड्डना, दिल्ली वाले जाके असी बूहा मल्लना। दिल्ली किसानी वाला झंडा असी नहीं ओ छड्डना, दिल्ली वाला जाके असी बूहा छड्डना। लियाउणा ए भुचाल पज जान छाला मार, लियाउणा ए भुचाल पज जान छाला मार। धरती हिलाउणी वैरियां दे थल्लों जी, दिल्ली चलो दिल्ली चलो दिल्ली चलो जी। 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 किसानी वाला झंडा असी नहीं ओ छड्डना, दिल्ली विच जाके असी किला गड्ढना। किसानी वाला झंडा असी नहीं ओ छड्डना, दिल्ली विच जाके असी किला गड्ढना। लियाउणा ए भुचाल पज जान छाला मार, लियाउणा ए भुचाल पज जान छाला मार। धरती हिलाउणी वैरियां दे थल्लों जी, दिल्ली चलो दिल्ली चलो दिल्ली चलो जी। 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 चलो चलो तुम शुरू करो। एक बार फिर किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। ਉਹ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਰੇ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਡਟੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ 24 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਵ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ 24 ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ
ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਗਾ ਕੇ ਨੱਚ ਕੇ ਟੱਪ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਗਾ ਕੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਬਸਾਇਆ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਰੋਬ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਬਸਾਇਆ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਰੋਬ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਾਂ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਕਰ ਬਾਉਣੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਕਰ ਬਾਉਣੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੂਏ ਜਾ ਕੇ ਬੱਲੋ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਜੀ दिल्ली चलो दिल्ली चलो दिल्ली चलो जी दिल्ली चलो दिल्ली चलो दिल्ली चलो जी दिल्ली चलो दिल्ली चलो दिल्ली चलो जी किसानी वाला झंडा असी नहीं वो छड्डना दिल्ली विच जाके असी किला कड्डना किसानी वाला झंडा असी नहीं वो छड्डना दिल्ली विच जाके असी किला कड्डना लियाउणा ए भुचाल भज जान छाला मार लियाउणा ए भुचाल भज जान छाला मार धरती हिलाउणी वैरियां दे थल्लों जी दिल्ली चलो दिल्ली चलो दिल्ली चलो 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 जी मैं होर थोड़े नाल एक होर एक सांझ पाउणा हो दब्बणे नूं फिरदे ने जेड़े भी पंजाब नूं दस दिओ जाके तुसी दिल्ली दे नवाब नूं हो दब्बणे नूं फिरदे ने जेड़े भी पंजाब नूं दस दिओ जाके तुसी दिल्ली दे नवाब नूं आउंदा नहीं ओ सानू किसे कोलों डरे ना आउंदा नहीं ओ सानू किसे कोलों डरे ना अपने ही हक लई पैंदा लड़ना सौखा नहीं पंजाबियां दे नाल अड़ना दिल्ली दे मिट्टी दे प्यार लई पैंदा मारना सौखा नहीं पंजाबियां दे नाल अड़ना मिट्टी दे प्यार लई पैंदा मारना किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਬੁਲਾਰਾ ਹੋਵੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਿਲ ਅਰੋੜਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀਰੇ ਸਾਹਿਲ ਅਰੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੋਵੇ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਹੈ ਭਰਾਵਾ ਕੋਈ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਮੰਚ ਹੈ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਰੇ ਬੈਠੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ जी अपना मेरा नाम मोहम्मद कासिम है। हाँ हाँ कासिम साहब आप ये बताइए कि संघर्ष को किस तरह देखते हो कि 5-6 महीने हो चुके हैं सरकार अभी तक मान नहीं रही है किस तरह देखते हो? बेहतर है सरकार जल्दी मान ले। सरकार को अपनी एक गलतफहमी दूर कर देनी चाहिए कि जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे ये धरने ख़त्म नहीं होंगे। इसके लिए चाहे 2024 तक बैठना पड़े ये राकेश टिकैत जी ने पहले ही ऐलान कर दिया। मजबूरियाँ क्या लगती हैं ऐसी क्या मतलब सरकार की क्या मजबूरियाँ हैं कि उनको लोग नहीं दिख रहे हैं क्योंकि कई लोग हैं जो शहादतें हो गई हैं नौजवानों की जान तक चली गई है दिल्ली बॉर्डर पे जा रहे थे संघर्ष में जा रहे थे एक्सीडेंट हो गए हैं नौजवान पुत्र कई माओं ने गंवा दिए हैं है ना तो फिर भी अभी तक क्यों नहीं दिख रहा सरकारों को? मोदी सरकार को रिलायंस वालों ने खरीद रखा है। हाँ जी मोदी सरकार को रिलायंस वालों ने खरीद रखा है जैसे रिलायंस वाले कहेंगे मोदी ऐसे चलेगा। अच्छा मतलब बड़े घराने जो हैं उन्होंने मतलब सरकार को अपने अंडर किया हुआ है अंडर किया हुआ है सरकार को। अच्छा अक्सर देखा जाता है पता नहीं माहौल कैसा है ना बात करनी भी चाहिए नहीं भी करनी चाहिए क्योंकि कुछ लोग कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि किसी समय भारत में धर्मों के नाम पर लड़ाई करवाई जाती थी आज भी करवाई जाती है पर इस संघर्ष ने इतना तो कर दिया कि आज हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को इकट्ठा कर दिया मानते हो? इकट्ठे हो गए हाँ जी एक जगह इकट्ठे हो। इसमें तो सरकार के हम एहसानमंद हैं बिल्कुल क्योंकि अभी पिछले साल एनआरसी का मामला चल रहा था हम अकेले नजर आ रहे थे हम अकेले नजर आ रहे थे और उस वक्त भी जो है ना कोरोना आया कोरोना का सहारा लिया गया जो कि वो धरना हटा। अब ये किसान भाई बैठे हैं जहाँ तक हमें लग रहा हम तो कम पढ़े लिखे लोग हैं हम ये नहीं कहते बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन जितना समझ में आ रहा
पहले कोरोना के ज़रिए से एनआरसी को हटाया के बंदों को हटाया था। अब जैसे मरीज़ बढ़ रहे हैं, जैसे सुनने में आ रहा है कि रोज़ आज का जो है ना 60,000 के आसपास में आंकड़ा है। अगर इसी तरह से बढ़ता रहा तो लॉकडाउन लगे। अच्छा, आपके कुछ भाई लोग कह रहे थे, सुनने में आ रहा था कि कहते हैं बंगाल में फिलहाल कोरोना छुट्टी पे गया हुआ है और यहाँ जो है अभी कोरोना आ गया दोबारा से। क्या कारण क्या है ऐसा बोलने का उन लोगों का? ये मोदी की चाल है, मोदी की चाल है, वहाँ इलेक्शन हो रहे। देखो ये जो चीज़ें हैं ना, मोदी सरकार का जो वो प्रोपेगेंडा है ये सबको पता है। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान हमारी जान है। बिल्कुल। हिंदुस्तान हमारी नस नस में बसता है, हमारी सांसों में बसता है। अगर कोई हमें ये कहे कि यार ये हिंदुस्तान नहीं है, ये बाहर से आए हुए हैं, हिंदुस्तानी नहीं है, तो यार मैं ये कह रहा हिंदुस्तान के लिए कोई हमारी परीक्षा लेकर के देखे। पहले भी दी है। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, हमारे उलेमा हजरात ने कितनी कुर्बानियाँ दी थी। यहाँ से लेके लाहौर तक रोड पे जितने पेड़ थे, हर पेड़ों पे जो है ना एक दो लाश लटकी होती थी। किसकी? हमारे उलेमा हजरात की, हाफिज लोगों की, मौलाना लोगों की। क्यों? मतलब प्रत्येक धर्म का अगर कहें देश को आज़ाद कराने में अहम योगदान रहा है। मैं कहता हूँ हमारा ज़्यादा रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हमारा योगदान किसी से कम नहीं है। अगर किसी से ज़्यादा नहीं है तो किसी से कम भी नहीं है। लेकिन हमारे उस वक्त में हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना, इन दोनों में से हमने चुना हिंदुस्तान पाकिस्तान से हमें क्या लेना देना? पाकिस्तान अपना है, हमारा मुल्क, हमारा देश, हमारा घर, हमारी जान, हमारी शान, हमारा हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान के अंदर हमारे 4 धर्मों के लोग रहते हैं मेन तौर पे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ये चारों एक गमले की तरह से हैं। एक गमले में जैसे 4 फूल हैं, एक पेड़ पे 4 फूल लग रहे हैं। अगर 4 फूल में से एक फूल मुरझा जाए तो गमले की खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। इसी तरह से हमारा जो हिंदुस्तान है, हिंदू एक फूल, मुस्लिम दूसरा, तीसरा मतलब अपना सिख और चौथा ईसाई। तो इनमें फूट जो डालेगा तो आज नहीं तो कल वो खुद टूट जाएगा। बिल्कुल जी, लोग बड़े समझदार हो गए ने। राजनीति तो ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ 24 ਤੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਈਵ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਲਟਾਣੇ ਤੋਂ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੇਕ ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ 24 ਤੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। मैंने किसानों के ऊपर एक रैप निकाले तो ध्यान गौर करना चाहिए। कन खोल सर करे देख किन्ने लाए नारे, देख किन्ने लाए नारे, खोल सर करे कन खोल सर करे किन्ने लाए नारे, देख किन्ने लाए नारे। ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ। ਜਰਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇਥੋਂ ਸਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਣੇ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਗਲਤ ਦੇਈ ਨਾ ਬਿਆਨ। ਗਰਮ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਤੇ ਠੰਡੇ ਨੇ ਦਿਮਾਗ, ਦੇਖ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਚੋਪੜੀ 'ਚ ਬਣਦੇ ਚਿਰਾ। ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਕਿੰਨੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਦਬਾਬ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖ ਨਾਲੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖ ਨਾਲੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ। ਕੰਨ ਖੋਲ ਸਰ ਕਰੇ, ਕੰਨ ਖੋਲ ਸਰ ਕਰੇ, ਦੇਖ ਕਿੰਨੇ ਲਾਏ ਨਾਰੇ, ਦੇਖ ਕਿੰਨੇ ਲਾਏ ਨਾਰੇ। ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ। ਜਰਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇਥੋਂ ਸਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਣੇ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਗਲਤ ਦੇਈ ਨਾ ਬਿਆਨ। ਗਰਮ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਤੇ ਠੰਡੇ ਨੇ ਦਿਮਾਗ, ਦੇਖ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆ ਚੋਪੜੀ 'ਚ ਬਲਦੇ ਚਿਰਾਗ। ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਕਿੰਨੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਦਬਾਬ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਆ ਦੇਖ ਨਾਲੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਆ ਦੇਖ ਨਾਲੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ।
ਲਓ ਜੀ ਵੀਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਭਰਾ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਭੈਣ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੀ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਉਰੇ ਤੜਕੇ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੱਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਵੀ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਆਏ ਹੋ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਕੱਠਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਦੇ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ NRC ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਵਿੱਚ। NRC ਨੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਹੋਕਾ ਦਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਹਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ NRC ਚੱਕਿਆ। ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦੌਰ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਸੀ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਦਮ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਦੀ ਕਿਹਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਵੀਰ, ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਲੱਗੀ। ਬਾਈ ਨੇ ਕਰੰਸੀ ਦਿਖਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ 10 ਦਾ ਨੋਟ, 100 ਦਾ ਨੋਟ, 500 ਦਾ ਨੋਟ, 2000 ਦਾ ਨੋਟ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨੋਟ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕੇ ਮਤਲਬ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਪਰਜੀਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਨੋਟਾਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਜੀਵੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬਾਈ ਨੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਹ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ BJP ਤੇ RSS ਇੱਕੇ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਈ, ਇਹ ਇੱਕੇ ਹੈ। 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। RSS ਹੀ ਪਲਾਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ BJP ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਨੇਤਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਉਪ ਨੇਤਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ RSS ਤੇ BJP ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣਾ ਵੀ ਲਈ ਹੋਣੀ। B मैंने बेच देंगे, J मैंने B मैंने बेचेंगे, J मैंने जाएंगे, P मैंने पूरी, R मैंने राष्ट्रीय, S मैंने सरकारी। अगला जेड़ा SS संपत्तियां यानी कि भारत की सारी राष्ट्रीय सरकारी संपत्तियां बेच देंगे, जिहदे वल इन्हां ने कदम चकने शुरू भी कर दिते। इन्हां नूं भी पता है कि असी अगली बारी नहीं आना, उस तो पहला इन्हां ने तुहाडा भरावो देश का नाश मार के चले जाना है। संभल जाओ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ।
ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੋ। ਆਪਣੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਬੰਦੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਰੀ ਕਰਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤੂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸ ਕਰਕੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਜ ਤੱਕ, ABP ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਜਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਜੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਾਈਕਾਟ ਇਹ ਕੀਤਾ ਪਰਜੀਵੀ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡਿਟ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਫੀਮੇਲ ਐਂਕਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਦਿਖਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾਲੀ ਨਾਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਕਹੂੰਗਾ, ਅੰਧੇ ਭਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੀ ਆ, ਇਹ RS ਜੀ ਵੀ ਆ, ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਬਸ ਨਾਲ। ਤੇ ਭਰਾਵੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ NRC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। NRC ਆਂਦੀ ਅਗਲਾ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ RSS ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆੜ ਲਿਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਆੜ ਲਿਆ। ਪਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਤਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਤਾ, ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਰੇ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੋ ਰੂਲ ਲਾਇਆ ਉਹ ਇਹ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਪਾਸ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹੀ ਭਰਾਵੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਹੀ ਇਕੱਠ ਸਾਡਾ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦੋਲਨ? ਇਦਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੰਦੋਲਨ? ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਜੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ, ਜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇਦਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਭਰਾਵੋ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ। ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਸਾਡੇ ਸੇਲ ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਭਰਾਵੋ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, GPRS ਸਿਸਟਮ। ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ, 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਲ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ, ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਲਓ ਮਿੱਤਰੋ, ਭਰਾਵੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਨਸਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ,
ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਆ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜੁੜਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਤੋੜਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵੀਰੋ ਡਟਿਆ ਰਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੋਲੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੜਦੇ ਰਹੋ। ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਜਿੱਤੇ ਆ, ਜਿੱਤਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲਵਿਦਾ ਲੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਦੇ ਆ ਸਾਥੀਓ। ਕੌਮਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਲਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਲਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਾਰੀ, ਇਹੀ ਹਨੇਰੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਆਣੀ ਹੈ। ਹਨੇਰੀਆਂ ਲਿਆ ਦਿਆਂਗੇ, ਹਨੇਰੀਆਂ। ਗਾਣੇ ਵੀ ਬੜੇ ਚੱਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾਣੀਆਂ, ਇਹਦੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੱਕ ਹਿਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਬਲਟਾਣਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਕੋਲ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੰਚ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਸਾ ਸਭ 'ਚ ਹੈ, ਰੋਸ ਸਭ 'ਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਕੱਢਣਾ, ਅੱਗ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਖੁੱਲੀ ਛੂਟ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਵੈਸੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ। ਜੋ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਕਜੁੱਟ ਇਹ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਤੋੜਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੀ ਕੁਛ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੁਛ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਹਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਚਲੋ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਸੱਦੇ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਕੁੱਟੀ ਰੱਜ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲੀ ਕੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਮਿੱਟੀ ਕੁੱਟੀ ਰੱਜ ਕੇ। ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਇਹ ਨਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਬਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਲਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪਾਸ ਕਰੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੋਨੀਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੋਨੀਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਸਟ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਵਾਕਈ ਹੀ ਮੋਨੀਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਾਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਧੋਖਾ ਖਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਨਕਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਇਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਡਰਾਇਆ। ਕਰੋਨੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੋਰ ਹੈ। ਚੋਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਖੁਦ ਹੀ ਵਿਕ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ? ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਕੋਲ। ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦਿਆ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਧਨ ਲੁਟਾਇਆ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਧਨ ਲੁਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਜੋ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਬਾਂਦਰੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨੱਚਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਪਟ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਚਲੇ ਚਹੇਤੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਦੇ ਜੋੜੀਦਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੇਗਾ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਇਹ ਦੜਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਟੀਮ ਬੁਲਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਮੋਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ 'ਚ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਸ਼ਖਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਸ ਦੋਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋਨਾ ਦੀ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਕਿਸੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਰੋਨੇ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਆਦਾ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਲੈਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨੇ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈਣੇ ਆ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਜਵੇ ਇਹਨੂੰ। ਸੋ ਕਰੋਨੇ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫੇਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰੋਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਦਵਾਈ 'ਚ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ? ਅਰ ਮਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਵਾਣੇ ਤੋਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੌਣ ਲਊਗਾ? ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਪਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਏ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੈਸੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਜਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰੋਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਵਰਤਣ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹੈ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਨਾ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਨਕਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਡਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾੜ ਕੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਲਏ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਭੋਲੇ ਪਾਲੇ ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਦੌਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼, ਪਰ ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਸਟੇਟ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸੋ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ ਰੁੱਖ ਵਧਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਦਿੱਲੀ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਟੋਏ ਪਾਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕ੍ਰੋਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਤਨੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤੈਰਨਾ ਜਾਣਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾ ਹਿੱਕ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਲਾਂ ਗੱਡਦੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲਾਂ ਗੱਡਦੀਆਂ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਖਤਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖਤਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਬ ਲੈਣ। ਸੋ
ਇਹ ਵੇਸਟੇਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਸਕੂਲ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਜਿਹੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਗਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ 8 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਈਏ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਚਾਕਲੇਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈਗੀ ਇਹ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਥੁੰਨ ਦੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਥੋਪ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਡਿਸਕਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਦ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅੜੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮਨਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਧੌਣ ਦੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਤੇ ਖੜੇ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਲੜਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੱਕ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਸਾਡੀ ਧੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਆ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਹੜਾ ਸਰੀਆ? ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਬਹੁਮਤ ਕਰਕੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਪਿਆ, ਅੰਤ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ 500 ਸਾਲ ਜੀ ਲਵਾਂਗਾ ਜਾਂ 200 ਸਾਲ ਜੀ ਲਵਾਂਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਾ ਕਲੰਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਚਲੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਆ। ਚੌਕੀਦਾਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚੋਰ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਈਬਾਪ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਲਟ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹੰਕਾਰਿਆ ਸੋ ਮਾਰਿਆ। ਹੰਕਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਵਣ ਵਰਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੰਕਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਰਾਮ ਰਿਹਾ ਨਾ ਰਾਵਣ ਰਿਹਾ, ਜਾ ਕੋ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ। ਸੋ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਸੋ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਬਾਬਰ ਜਾਬਰ ਵਰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 3:30 ਦੇ ਕਰੀਬ 4 ਵਜ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਨਾਕਿਆਂ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਾਮ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਗੀਰ ਹੈ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਹ ਦਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬੰਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਸਮਝੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਣ ਨੂੰ। ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਮਾਇਆ ਵੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਿਓ ਵੀਰੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪੂਰਵਕ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਾਇਆ। ਔਰ ਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀਰ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀਰ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੋਰਚਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਆਣਗੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ कोई नहीं बोलो बोलो बोलो। क्या नाम है इनका? जीशान जीशान ਨੀਜਾਨ जीशान ਦੀਸ਼ਾਂਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ बोलो जी। मैं यहाँ सभी हजरात जो तशरीफ़ लाए हैं सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं यहाँ कुछ अशार पेश करना चाहूँगा। सुनते हैं और जो नरेंद्र मोदी है प्राइम मिनिस्टर साहब है उनकी शान में मैं कुछ कहना चाहूँगा कि सुनते हैं कि वो भारत के मुकद्दर को संवारेगा, सुनते हैं कि वो भारत के मुकद्दर को संवारेगा, हमें बागी बनाकर वो हमारे सर उतारेगा। हमारे सामने तो अच्छे अच्छे थर थराते हैं, ये चाय बेचने वाला हमें क्या खाक मारेगा। और मैं कुछ अशार और पेश करना चाहूँगा। ये तकब्बुर गिज़ा खुदा की है, बाकी इंसान को शोट नहीं आती। और मैं कहना चाहूँगा कि तकब्बुर गिज़ा खुदा की है। खून से हमने गुलशन को सींचा सदा, खून से हमने गुलशन को सींचा सदा, कौन कहता है भारत हमारा नहीं। खून से हमने गुलशन को सींचा सदा, कौन कहता है भारत हमारा नहीं। कत्ल कर दो मेरा मुझको मंजूर है, छोड़ना मुल्क हरगिज़ गवारा नहीं। रोज नए तूफान उठाए जाते हैं, रोज नए तूफान उठाए जाते हैं, अब सारे एहसान भुलाए जाते हैं। मेरे अजीज़ों, इस मुल्क की खातिर हम सब ने कुर्बानियाँ दी है। रोज़ नए तूफान उठाए जाते हैं, अब सारे एहसान भुलाए जाते हैं। हमने बीहा तुमने बीहा, हमने बीहा तुमने बीहा, सबने बीहा, गुलशन को लहू से सींचा है। हम पर ये इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। कोई मगरूर हो जाए ये कब उसको गवारा है। तकब्बुर गिज़ा खुदा की है, इंसान को शूट नहीं आता। कोई मगरूर हो जाए ये कब उसको गवारा है। बुलंदी की ऊंचाई से भी किस जिल्लत से मारा है। जो 56 इंच का सीना बताता है ज़माने को, खुदा का कहर तो देखो उसे झाड़ू ने मारा है। उजले कपड़ों में सिकंदर हो ज़रूरी तो नहीं, उजले कपड़ों में सिकंदर हो ज़रूरी तो नहीं। अरे मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। और जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। और मैं सभी हजरात से तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और सभी हजरात से यही कहना चाहूँगा कि हमें सरकार की नहीं बल्कि आपस में इत्तेहाद की ज़रूरत है, इत्तेफाक की ज़रूरत है। अगर आपस में हम मेल मोहब्बत से रहेंगे तो सरकार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और अगर हमारे अंदर ना इत्तेफाकिया आ गई तो हम टूट जाएंगे। तो मैं सभी हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं अपनी बात यहीं पर ख़त्म करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ
ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਫੌਜ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਰ ਦੋ ਵੀ ਚਾਬੀ ਗਿਰ ਗਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਚਾਬੀ ਗਿਰ ਗਈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਰ ਦੀ ਮੇਰੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਆ। ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਓ ਜਿਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਭਰਾਵਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖਰਚ ਲੈਣੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੇ ਏਰੀਆ 'ਚੋਂ ਆਰਮੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 100 ਚੋਂ 80 ਬੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਲੱਭੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਮਦਰਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੀਤ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਤੇ ਅੰਤਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ। ਹੋ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਬੜੇ ਸਹਿੰਦੇ ਆ, ਘਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਬੜੇ ਸਹਿੰਦੇ ਆ, ਘਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੋ ਆਰਮੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਆ, ਗਨ ਸਾਡੀ ਵਾਈਫ ਆ। ਆਰਮੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਆ, ਗਨ ਸਾਡੀ ਵਾਈਫ ਆ। ਮਹਿੰਗੇ ਬੜੇ ਪੈਨੇ ਆ, ਬੋਲ ਕੇ ਨਾ ਦੱਸੀਏ, ਹਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾ ਦੱਸੀਏ। ਬਾਈ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕੀ। ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਂਡ ਸਭ ਚੁੱਪ ਰੱਖੀਏ, ਘਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੋ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲੜਨਾ, ਹੋ ਔਖਾ ਬੜਾ ਜਾਰਨਾ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਖੜਨਾ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਖੜਨਾ ਔਖਾ ਬੜਾ ਜਾਰਨਾ। ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਹੱਸੀਏ, ਆਰਮੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਆ, ਗਨ ਸਾਡੀ ਵਾਈਫ ਆ। ਮਹਿੰਗੇ ਬੜੇ ਪੈਨੇ ਆ, ਬੋਲ ਕੇ ਨਾ ਦੱਸੀਏ, ਬੋਲ ਕੇ ਨਾ ਦੱਸੀਏ। ਉਹ ਵੀਰ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਈ ਦੀ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਭੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਤਾਂ ਹੁਲਾਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਰੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਤਾਂ ਆ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਸਾਹਮਣੇ ਗਏ ਵੀਰ, ਇਹ ਸ਼ਰਿਆਮੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਚਲੋ ਮਿੱਕੀ ਜੀ ਸੁਣਾਓ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ 2 ਮਿੰਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਚਿਕਨ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਚਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜੇ ਬੱਕਰਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਟਨ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਉਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਜਲੂਮਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਉਂਗੇ, ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਫਿਰ ਸਾਰੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੇਰੇ ਥੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਬੈਠੇ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਖੁੱਲਾ ਵੀਰੇ ਸੱਦਾ ਏ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਐਦਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ? 4 ਮਹੀਨੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ,
ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ